अन्यदोषो स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढशेखरः निःश्रेयस्यामिष्टदं ब्रूहितं मे शिष्यस्तेऽहं स्यादिमां त्वां प्रपन्नम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय इदं नमः। न हि प्रपश्यामि ममापनुज्ञातौ यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्यभूमावसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय इदं नमः। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः अयोच्छयिति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय इदं नमः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्नवभारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय इदं नमः। श्रीभगवानुवाच अशोचनन्नशोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाससे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय इदं नमः। न त्वेवाहं जातुनाथं न त्वं मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय इदं नमः। देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय इदं नमः। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यस्तां स्थितिक्षस्व भारत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय इदं नमः। यं यनं यजन्ते पुरुषं समदुःखसुगम्भीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय इदं नमः। अनादिनो प्रमेयस्य तस्माद्युज्यस्व भारत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय इदं नमः। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अयो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय इदं नमः। वेदा विनाशिनं नित्यं येन मजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयत्यन्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय इदं नमः। आसांसिकेनानि यदा निहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय इदं नमः। अद्योऽयमदाह्योऽयम् अखिलेभ्यो सोऽर्थ एव च नित्यः सर्वगतस्तानूरचलोऽयं सनातनः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय इदं नमः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विनित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय इदं नमः। अतदैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तदापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय इदं नमः। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्याते न त्वं शोचितुमर्हसि। ओम नमो भगवते शुचिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय इदं नमः। त्वमिमं धन्यं संग्रामं न करिष्यसि स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा
वासुदेवाय नमः कीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया सम्भावितस्य सागीतिर्मरणादतिरिच्यते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्य शिलाघवम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः न्यूनन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं निखिम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः प्राणापानौ समाकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणाः विगते च भयक्रादो यः सदा मुक्त एव सः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः भोक्तारं यज्ञतपसं सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः इति श्रीमद्भगवद्गीतापनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमाध्यायः ॐ नमो श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः स्वाहा श्रीकृष्णपरब्रह्मणे इदं नमः जय बोलो श्रीकृष्ण परमात्मा को जय बोलो श्रीकृष्ण परमात्मा को जय बोलो श्रीकृष्ण परमात्मा को गीता माता को सद्गुरु वीरभद्र वसंत वेंकटेश्वर स्वामी वारिकी सद्गुरु श्री 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 श्रीनिवास स्वामी वारिकी अतः षष्ठाध्यायः प्रारम्भः ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः श्रीभगवानुवाच अनादृता कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः सन्न्यासी च योगे च न निरग्निर्नि चाक्रियः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव नः सन्न्याससङ्कल्पो योगे भवति कश्चन ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः आयुर्क्षामोगं कर्मकारणमुच्यते योगारो विज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः जय बोलो श्रीकृष्ण परमात्मा को जय बोलो श्रीकृष्ण परमात्मा को जय बोलो श्रीकृष्ण परमात्मा को गोविंद 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 श्रीरामचंद्र गोविंद अतः अष्टमोऽध्यायः प्रारम्भः ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः अर्जुन उवाच किं तब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं विमुच्यते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः अतियज्ञः कथं तत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदना प्रयाणकाले च कथं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोत्परो विसर्गकर्म संयतः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा वासुदेवाय नमः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषस्यादिदैवतम्
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ ఇదం ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ ఇదం నమః ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ ఇదం నమః అయానకాలే మనసాశిలేన భక్త్యాయుక్తో యోగ బలేన చైవ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమో నమః అదేశ కాలే యద్దా నామ పత్రే జక్షదీయతే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమో నమః ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణస్త్రివద స్మృతః ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమో నమః తస్మాజో మిత్రుదాహుత్య యజ్ఞదాన తపః క్రియాః ప్రవర్తంతే విధానోక్తో సతతం బ్రహ్మవాదినం ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమో నమః ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమో నమః అష్టాదశాధ్యాయః ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః శ్రీమద్భగవద్గీత అష్టాదశోధ్యాయః మోక్ష సన్యాసయోగః అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వవిక్షామి వేదితుం యాగస్య భగవద్గీత ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమో నమః శ్రీ భగవానువాచ కామ్యానం కర్మణాం వ్యాసం కన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మవాచ్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమో నమః యాజ్యం దోషమదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః యజ్ఞదాన తపః కర్మ న త్యాజ్యతి చావరం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమో నమః నిశ్చయం శృణి మే తత్ర త్యాగే భరత సత్తమా యాగో హి పురుషవ్యాఘ్రః త్రివిధః సంప్రకీర్తితః. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమో నమః యజ్ఞదాన తపః కర్మ నత్యాజ్యం కార్యమేవ తత్తు యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ నిత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదమిమం శ్రౌష్యం అద్భుతం రోమహర్షణం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమో నమః వ్యాస ప్రసాదశ్రుతవాణేత గుహ్యతమం పరం యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణాత్తు సాక్షాత్ కథయంత స్వయం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమో నమః రాజం సంస్మృత్య సంవాదమిమమద్భుతం ఏషవార్జునయోః పుణ్యం ఉష్యామి చ ముహుర్ముహుః. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమో నమః పశ్య సంస్మృత్య రూపమత్యద్భుతం హరేః విస్మయో మే మహాన్ రాజన్ ఉష్యామి చ పునః పునః. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమో నమః యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీనిత్యో మూర్తిః భవాని తిమ్మతిర్మమ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ వాసుదేవాయ నమో నమః మహాభారతే సరసాహ్యాయాం సంవేదాయాం వైయాసికౌదేవీశ్వరమాలే శ్రీమద్భగవద్గీతా ఉపనిషత్తు బ్రహ్మ విద్యాయాం వేదశాస్త్రే శ్రీకృష్ణాయ సంవాదే మోక్షాన్యాదేవ నామ అష్టాదశాధ్యాయః. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ స్వాహ
శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకు జై బోలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకు జై రమారమణ గోవిందో చంద్రాయ నమః ఓం జగద్గురవే నమః ఓం ప్రపంచకారికాధ్యక్షాయ నమః ఓం సూర్యచంద్రాగ్నిలోచనాయ నమః ఓం శ్వేతవర్ణాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం పంచవక్త్రాయ నమః ఓం నిరామయాయ నమః ఓం సర్వాభీష్టపదాయ నమః ఓం సర్వకార్యాగ్రపూజితాయ నమః శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమో నమః నానావిధ పరిమళ పత్ర పుష్ప పూజాం సమర్పయామి ప్రసన్నో భవ వరదో భవ యథోక్త్యపయ అభిర్గృహాణ మరలా మగవాళ్ళు కొంచెం నీళ్ళు తీసుకొని అక్షతలు తీసుకుని అక్షతలు నీళ్ళు అక్ష నీళ్ళు అక్షరమధ్యోదయమశ్రీమహే ధియాయోన ప్రచోదయాతో ఆమె కూడా గట్టుకుని చదివేసేయండి ధియాయోన ప్రచోదయాతో ఇది సోదకేన పాపితయ ప్రాప్తికరయోగితా సిద్ధ్యర్థం మహాగణపతి దేవతాజ్ఞ హోమం కరిష్యే ఓం గణానాన్ త్వా గణపతియం హవామహే కవిం కవీనాం భవమస్రవస్తమో జ్యేష్ఠరాజ్యం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతి విశ్వేద సాధనం గుస్వాహ ఓం నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమో ప్రమదపతయే నమస్తే స్తరం మోదనాయ ఏకదంతాయ విఘ్నవినాశనే సవదనాయ శ్రీవరమూర్తయే స్వాహా మహాగణాధిపతయే ఇదం నమః ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గంగణపతయే వరవర సర్వజన్మేవ సమాన సమానయ యజమానస్య సర్వకార్యాన్ని సాధయ సాధయామ గౌరయ రంజనం గురు స్వాహా మహాగణాధిపతయే ఇదం నమః తదగత్వేన ఏతతో యజమానస్య సంపూర్ణ వాస్తుకృత వాస్తుమండప దేవత వాహిత పూర్వక వాస్తుమండప దేవత హోమాంచ కరిష్యే ఉన్నత భవతి సహస్రేవ ఏషా లక్ష్మీ ఇదన్నదో ఆపత్లక్ష్మీ పాపసోనావృందే స్వాహా వాస్తుపురుషాయ ఇదం నమః ఓం యశోదాంతాయ శ్రీ తేజోదాంతాదేజతే పయోదాంతపయసి ప్రవినోదాంతదేవినే సాధయామి తేనుషేన తేన బ్రహ్మణ తయా దేవతాయాంగిరా స్వద్రువాసిత స్వాహా వాస్తుపురుషాయ ఇదం నమః కాంతా కామ్యా కామజాత యుష్పదే కామదగా అభిశాస్తానమనందానందో మోద ప్రమోద స్వాహా వాస్తుపురుషాయ భద్రా వాస్తుపురుషాయ ఇదం నమః ఓమాశారం యత్సపదనాం విప్రోహ సవృష్టామస్యావదినస్య గోప మరేషజాగో సక్షరిగో స్వస్రవథ జయంతన్వా మనోదేవదేవ సోమా స్వాహా వాస్తుపురుషాయ ఇదం నమః చేసినప్పుడు ఇది ఒక ప్రాంతానికని కానీ ఒక కులానికని కానీ ఒక మతానికని కానీ ఆయన చెప్పలేదు. సర్వ మానవాళ్ళు కూడా దీన్ని ఆచరించి తరించాలి. దీన్ని తరించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మోక్ష మార్గాన్ని పొందుతారు. తర్వాత బ్రతికినన్నాళ్ళు కూడా వాళ్ళ జీవన విధానము వాళ్ళ జీవిత విధానం అంతా కూడా శాంతియుతంగా సాగుతుంది. వాళ్ళ జీవన విధానంలో వాళ్ళ జీవితాల్లో ఆందోళనలు అశాంతులు లేకుండా శాంతియుతముగా వారి వారి జీవితాలు కొనసాగుతాయి. ఇందులో సందేహం లేదు. ఎందుకు సందేహం లేదని చెప్తున్నామంటే మనకంటే మునుముందు మహనీయులందరూ దీన్ని ఆచరించి దీనిని ఊతగా పట్టుకొని రాజ్య పరిపాలన చేశారు. రాజులు చక్రవర్తులందరూ కూడా. మొన్నటి మన గాంధీ గారు కూడా భగవద్గీతను ఊతగా పట్టుకొని మనకి సామ్రాజ్యాన్ని స్వాతంత్రాన్ని తెచ్చిపెట్టారు. ఆయన వేరొక దాన్ని పట్టుకోలేదు. అందుకే ఆయన చేతిని భగవద్గీత గ్రంథం మనకు చూపిస్తుంది. కాబట్టి మనమందరం కూడా కొంతకాలంలో భగవద్గీత మరుగుపడిపోయింది. మధ్యకాలంలో మరుగుపడిపోయినప్పుడు వ్యాసాసురం పీఠాధిపతులు బ్రహ్మభూత మహర్షి మలయాళ స్వాముల వారిని మళ్ళీ భగవంతుడు పుట్టించి ఆయన ఆంధ్రదేశం అంతా కూడా పర్యటన చేసి గీతా ప్రచారం చేశారు. ఆయన ప్రచారం చేయడంతో మళ్ళీ కొంత వెలుగులోకి వచ్చింది. అది అంతరించినప్పుడల్లా భగవంతుడు మహనీయులు పుట్టిస్తానని చెప్తున్నాడు. ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవాయుగే యుగే, ధర్మం అంతరించినప్పుడల్లా నేను వస్తానని చెప్తున్నాడు. తర్వాత నా అంశంలో పుట్టినట్టు మహనీయులు పంపిస్తాను, దాన్ని ఉద్ధరిస్తానని చెప్తున్నాడు భగవంతుడు. అదేవిధంగా అంతరించిపోయినటువంటి గీతా ధర్మాన్ని మళ్ళీ మలయాళ స్వాముల వారు వచ్చిన తర్వాత దానికి నీరు పోసి పునరుద్ధరణ చేసి లోక ప్రచారణ చేశారు, గీత ప్రచారణ చేశారు. అది ఇప్పుడు కూడా కొంచెం మరుగుపడిపోతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా భగవద్గీతను చదవాలి. దానికి ఆ మతము ఈ మతం అని లేదు. గీత మతమును ఎంచబోదు, గీత కులమును దూష్యమాడదని చెప్పేసి మలయాళ స్వాముల వారు వాగ్దానం చేశారు. గీత ఒక మతమును ఎంచడం కానీ ఒక కులాన్ని దూషించడం కానీ లేదు. ప్రతి ఒక్క మనిషికి జ్ఞానోదయం చేస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ గీతా సారాంశాన్ని పాటించి గీతామృతాన్ని పాలన చేస్తే వారి వారి జన్మలు అమృతమయమై సకల కర్మలన్నీ కూడా నిర్మూలనవుతాయని చెప్పేసి గీతాశాస్త్రం చెప్తుంది. జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మాణం అని గీతలో చెప్తుంది. జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ కర్మాణం అంటే ఏమిటి?
జ్ఞానం అన్నటువంటి అగ్ని భగవద్గీతలో ఉంది. మన కర్మలన్నింటినీ కూడా అది దగ్ధం చేసే శక్తి దానికి ఉంది. కాబట్టి ఆ జ్ఞానాగ్ని మనలో కూడా ఉంది, ప్రతి ఒక్క మనిషిలో కూడా ఉంది. అది గీతా బోధ వలన దానిని రగిలింపజేసుకోవాలి. మనలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానాగ్ని నివురు గప్పినట్టుంది. అంటే నిప్పు మీద బూడిద పోస్తుంది చూడండి, నిప్పు లేనట్టుగా కనిపిస్తుంది, లోపల నిప్పు ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనలో కూడా జ్ఞానాగ్ని అనేది ఉంది. ఆ జ్ఞానాగ్నిని మనం రగిలింపజేసుకోవాలంటే గీతోపదేశం లాంటి బోధ సద్గురువుల చేత, మహనీయుల చేత, జ్ఞానుల చేత పొందితే అప్పుడు మనలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని మనము రగిలింపజేసి ఉత్తేజపరిచినట్లు అవుతుంది. అలా ఉత్తేజపరిస్తే అప్పుడు మనలో ఉన్నటువంటి చేసిన కర్మలన్నీ కూడా దగ్ధం అయిపోయి బూడిదైపోతాయి. అప్పుడు జన్మ తరిస్తుంది. ఈ యజ్ఞం చేసినందువలన లోక సంరక్షణ కలుగుతుంది, విశ్వశాంతి కలుగుతుంది అని చెప్పేసి గీతాశాస్త్రం చెప్తుంది. తర్వాత యజ్ఞం చేసిన వారికి వారి వారి పితృదేవతలు కూడా తరిస్తారని చెప్పి గీతాశాస్త్రం చెప్తుంది. కాబట్టి అట్లాంటి ఆలోచనతో ఇప్పుడు మన గీతాయజ్ఞాన్ని తలపెట్టాము. మహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమం ఇది 40 రోజులు జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ప్రతి భక్తులు, ప్రతి దంపతులు కూడా దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని, మేము కూర్చోకూడదేమో అని ఎవరు అనుకోవద్దు, అందరూ కూర్చోవచ్చును. పూజా సామాగ్రిని తీసుకుని వస్తే యజ్ఞశాల దగ్గరికి ఉదయం 8:30 గంటలకు హాజరైతే మీరు తెచ్చిన సామాగ్రితో మీకు యజ్ఞం జరిపించి పంపిస్తారు. అందులో సందేహం ఏమి లేదు. పేపర్లలో వేసిన దంపతులు మాత్రమే కూర్చోవాలేమని అనుకోవద్దు, అందరూ కూర్చోవచ్చును.